Hello everyone. In previous lecture we had studied about different types of economic activities which are business, profession and employment. Business is an economic activity with main purpose of it is to earn profit, and all the retailers, wholesalers or the persons who are producing goods, who are giving services, they all are involved in the business, they all are doing business. Then profession means what? Profession means by use of your knowledge and based on your training and your skills, based on your education, you are giving services to the society, and for that you are getting the that fees, consulting fees. For example, doctor, lawyer, CA is there. This is about profession. And we had studied about the employment. Employment means you are working somewhere and you are getting the monthly salary. Then we had said about different economic system, which are capitalist economy, socialist economy and mixed economy. We had studied capitalist economy. There is freedom of every kind. Private owners are there, they can buy any property. Consumer is the king in this capitalist system. They can buy anything, they have freedom to buy anything. Means all the distribution and the production of goods, they are generally in the hands of private owners. Because see, in every country they had the three different problems, that what to produce, second one is how to produce, and फॉर्म whom to produce, कोणासाठी बनवलं पाहिजे. असे काय असतात, डिफरंट कंट्रीला हे प्रॉब्लेम्स असतात. सो मग ह्या प्रॉब्लेम्सचा विचार करून आपल्या कंट्रीमध्ये कुठले सोर्सेस अवेलेबल आहेत, आपल्या कंट्रीची काय लोकसंख्या आहे, आपल्या कंट्रीमध्ये काय गुड्स म्हणजे काय चांगलं आहेत, आपल्या कंट्रीमध्ये काय चांगल्या गोष्टी आहेत, कोणते चांगले रिसोर्सेस आहेत, ह्या सगळ्याचा विचार करून त्या त्या कंट्रीने ती सिस्टीम काय केलेली असते, ॲडॉप्ट केलेली असते. आता कॅपिटलिस्ट सिस्टीम आहे, इट्स इन अमेरिकामध्ये कॅपिटलिस्ट सिस्टीम आहे. देन नेक्स्ट इज द सोशल सिस्टीम बघितली होती आपण. मीन्स एव्हरीथिंग इज इन हँड्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑनली. गव्हर्मेंट जसं सांगेल तसंच ह्याच्यामध्ये केलं जातं. ह्याचा मेन मोटो काय असतो, सोशल वेलफेअर इज मेन मोटो. देन दिस एव्हरीबडी शुड बी गेट अँड एम्प्लॉयमेंट. ओके, सगळ्यांनाच रोजगार भेटले पाहिजेत आणि ज्या काही माणसांच्या मूलभूत गरजा आहेत त्या सगळ्यांना भेटल्या पाहिजेत. म्हणजे काय झालं पाहिजे, इक्वल डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे रिसोर्सेसचं. बिकॉज ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस टू सॅटिस्फाय देम आर लिमिटेड. सो इन चायना दिस सोशल सिस्टम इज देअर इन चायना. देन नेक्स्ट इज द मिक्स इकॉनॉमी, वे आपण बघत होतो. सो दिस मिक्स इकॉनॉमी मीन्स इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टीम, दॅट इज कॅपिटलिस्ट सिस्टीम अँड सोशल सिस्टीम. सो ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय आहे तर मिक्स इकॉनॉमी. सो here what happens, here all economic activities are some economic activities are in the hands of government and some activities are there in hands of private owners, means public, kept open for public. Means in India mixed economy is there. So we can buy any property, we can do production of anyone, but we have some restrictions, some government restrictions are there or some government conditions are there that we have to fulfill. That government conditions, terms and conditions are there, then we can do that. If we want to buy any property, if we want to produce any property, any product, then so here is consumer, they have the freedom of choice. And here what happen, government and private sector, they both are working, they both are involved in each other. And here main motto is social welfare, जो सोशलिस्ट सिस्टीमचा आहे. सोशल वेलफेअर मीन्स ब्लेस ऑल सगळ्या लोकांचं भलं करणं. अँड इन अलॉंग विथ दॅट प्रॉफिट ऑल्सो, बिकॉज private individuals, means private industries are also involved in it. So along with that private industry, what says, we are also doing work, so आम्हाला आमचं प्रॉफिट हे काय भेटलं पाहिजे. सो सोशल वेलफेअर अँड प्रॉफिट, these are both
motto of this mixed economy. For example, you know, all metro project is there, which is in Mumbai, and okay, that metro project. So इट्स ऑफ अंबानी. ओके, अंबानींचा प्रोजेक्ट आहे तो, रिलायन्सचा अंबानींचा प्रोजेक्ट आहे तो. सो हिअर वॉट हॅपन, मेट्रोचं तिकीट हे का जास्त आहे, बिकॉज इट रनिंग बाय बोथ गव्हर्मेंट ऑल्सो अँड दॅट रिलायन्स इंडस्ट्री ऑल्सो. इट्स रनिंग बाय बोथ, सो दॅट cost of the ticket is the higher. Then other for say combine these are IRCTC means it regarding the trains railway. Okay, so IRCTC is giving the catering services, online booking. So it's both combined, means government and private sector, they both are working here. So main motto is that to enhance the economic growth. So here the question is what to produce. So that ज्याची डिमांड आहे, जे काही गरजेचं आहे ते सगळं काय केलं जातं, त्याचं प्रोडक्शन केलं जातं. देन हाऊ टू प्रोड्यूस मध्ये काय केलं जातं की जेवढी कॉस्ट आहे त्याची कमी करून. आता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही 3 गोष्टी खरेदी करताय तर 3 गोष्टी त्या तुम्हाला 30 रुपयाला भेटायला पाहिजेत, बट जर त्या तुम्हाला 50 रुपयाला भेटत असतील तर गव्हर्मेंट काय करतं, तो एक हे करतं, मीन्स नाही, ह्या त्या 3 गोष्टी तुम्ही 30 रुपयामध्ये लोकांना दिल्या पाहिजेत. ओके, सो हाऊ टू प्रोड्यूस, त्याच्यामध्ये कॉस्ट कमी करणं आणि एम्प्लॉयमेंट वाढवणं, म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांना त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करणं. Then whom to produce, it is produced for both, means for upper classes also, for lower classes also, for rich people, for poor people also. So this is about mixed economy. And see, you know, when Jio came in the market, newly launched in the market, that time Jio is giving services of free calling. That time that other industries are there, they are blame on Jio that Jio is corrupting all this industry and all. But government what said that time, Jio is giving free services to consumer. Okay, so let's do, they have to do it their own work. जिओ हे काय देत होतं, कंझ्युमरना सॅटिस्फॅक्शन देत होतं, कंझ्युमरना फ्रीमध्ये सर्व्हिसेस देत होतं जिओ, when Jio is newly launched in the market. So government said yes, consumer is satisfied, then okay. So this is about the mixed economy. So here our economic part is over, and now we will see management. Okay, you understood all economic part. If anyone having difficulty, if you are not getting any point, then ask me. Okay, and listen, when you are listening the lectures, then mention your roll numbers, your name in the comment box. Okay, compulsory do it for your attendance. Then next we will move towards the management. ओके, सो मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर मॅनेजमेंट म्हणजे व्यवस्थापन बोलतात त्याला. फॉर एक्झाम्पल, वेन यू आर प्लॅनिंग फॉर फ्युचर, वेन यू आर प्लॅनिंग फॉर युअर एज्युकेशन, वेन यू आर प्लॅनिंग फॉर युअर जॉब, प्लॅनिंग फॉर युअर ड्रीम हाऊस, ड्रीम कार, देन दिस इट विल बी डिफिकल्ट इफ यू डू नॉट हॅव द स्किल्स ऑफ मॅनेजमेंट. जर तुमच्याकडे मॅनेजमेंटची स्किल्स नसतील तर हा टास्क, इट विल बी बिग टास्क फॉर यू, जर तुमच्याकडे काय नसतील, मॅनेजमेंटची स्किल्स नसतील. तर मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत त्या सगळ्याला तुम्हाला वेळ देता आला पाहिजे, आणि तुम्ही जे काही गोल ठरवलं आहे ते तुम्हाला काय आलं पाहिजे, सॅटिस्फाय करता आलं पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल असे तुम्हाला एखादी स्कूल्सची मुलंच वगैरे असतील तर ती काय बोलत असतील, मला टाईम भेटत नाही, आय एम नॉट गेटिंग टाईम, आय एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आय एम गोईंग टू प्ले विथ फ्रेंड्स, देन आय विल कम इन होम अँड आय स्लेप डाऊन, सो आय डोंट गेट टाईम टू डू स्टडी. ओके, बट that students have the management, okay, then they will never say that I don't time for that. See here, for example, here one boy is here. Okay, he what have to do, he have to do study also, he have to do play football with friends, he have to watch TV,
and he have to go for the family get together also. Okay, but he wants to do everything, he wants to do everything, but he not able to do anything properly. ओके, आता हा मुलगा ह्याला सगळं करायचं आहे, पण तो काय करू शकत नाही, एकच गोष्ट व्यवस्थित करू शकत नाही. सो अशा वेळी काय करतो तो त्याच्या काय घेतो, सरांचा सल्ला घेतो. ही टेक ॲडवाईस टू हिज टीचर. सो वॉट दे सेड, यू लर्न द स्किल्स ऑफ मॅनेजमेंट. ओके, बट टू लर्न ओनली द स्किल्स ऑफ मॅनेजमेंट इज नॉट इझी. यू हॅव टू अप्लाय इट प्रॅक्टिकली. ते तुम्हाला काय केलं पाहिजे, रोजच्या डेली लाईफमध्ये मॅनेजमेंटची जी काही स्किल्स आहेत ती तुम्हाला प्रॅक्टिकली काय केली पाहिजेत, अप्लाय केली पाहिजेत. ओके, सो त्याचे सर काय सांगतात की लर्न मॅनेजमेंट. जर तुझ्याकडे प्रॉपर मॅनेजमेंट असेल तर तू ह्या काय करशील, तर तू ह्या सगळ्या गोष्टींना वेळ देऊ शकशील. ओके, सो आता मॅनेजमेंट, आता एव्हरी ऑर्गनायझेशन, वेदर इट इज बिग ऑर्गनायझेशन or small organization, every organization needs management, whether it is organization for profit, whether it's for non-profit, everybody requires a management. Okay, so management is the process of conducting and managing various business activities. मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर ही प्रोसेस आहे की बिझनेसच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत. ओके, सो बिझनेसच्या ॲक्टिव्हिटीज आपण व्हेरियस बघितल्या, इंडस्ट्री बघितली आपण, त्याच्यानंतर कॉमर्स बघितलं. सो ह्या सगळ्यामध्ये काय लागतं, आता इंडस्ट्री बघितली जिथे काय होतं, मॅन्युफॅक्चरिंग होतं. पण ते नुसतंच तिथे मॅन्युफॅक्चरिंग होतं का, तर तिथे काय होतं, रॉ मटेरियल येतं, तिथे एक डिपार्टमेंट असतं, मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट असतं, त्याच्यानंतर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट असतं, क्वालिटी ॲश्युरन्स डिपार्टमेंट असतं, पॅकेजिंग डिपार्टमेंट असतं. अशी प्रत्येक डिपार्टमेंट आहेत त्या इंडस्ट्रीमध्ये. सो ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करणं की जेणेकरून जी आपली ऑर्गनायझेशन आहे, जिथे आपण काम करतो आहे, त्याची काय झाली पाहिजेत, गोल्स सॅटिस्फाय झाली पाहिजेत. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल मी एक फार्मसी इंडस्ट्री काढली आहे, बरोबर. मी एक फार्मास्युटिकल कंपनी ओपन केली आहे. माझी ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तर माझं गोल काय आहे, माझं ध्येय काय आहे, तर आफ्टर 1 year आय विल रीच टुवर्ड्स दिस पॉईंट, आय विल डू अ मॅक्झिमम ग्रोथ, आय विल वॉन्ट मॅक्झिमम प्रॉडक्ट, आय वॉन्ट अ बिझनेस ऑफ 1 crore आफ्टर 1 year. ओके, सो ही माझे काय आहेत, ऑब्जेक्टिव्ज आहेत. मला मॅक्झिमम प्रोडक्टिव्हिटी करायची आहे, मला मॅक्झिमम सेल करायचं आहे. सो ह्या सगळ्याला ही काय आहेत, माझे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. सो मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर मॅनेजमेंट इज, सी हिअर ऑन स्लाइड, सेकंड पॉईंट, मॅनेजमेंट इज प्रिन्सिपली अ टास्क ऑफ प्लॅनिंग, ओके, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग अँड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह. आता माझं ते जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, मला ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्यात. मला माझा मॅक्झिमम सेल हवा आहे, माझी कंपनी ही मला फेमस झालेली पाहिजे, 1 वर्षानंतर माझी कंपनी काय बनली पाहिजे, एक मल्टीनॅशनल कंपनी बनली पाहिजे असं मला वाटतं आहे. पण हे मी एकटी करू शकणार आहे का, मी एकटीने सगळं ते प्रोडक्शन करणार आहे का त्याचं, किंवा एकटीने सगळं त्याचं माझ्या इंडस्ट्रीला मी मोठं करू शकते का, तर नाही. आय विल रिक्वायर सो मेनी एम्प्लॉईज फॉर दॅट. सो मग त्या एम्प्लॉईजना बरोबर घेऊन, त्यांच्याबरोबर प्लॅनिंग करून, त्यांच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन ठेवून त्यांना मी मोटिवेट करणार त्या एम्प्लॉईना. आय विल डू कंट्रोल ओव्हर दॅट, वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली ऑर नॉट, सो दॅट इट्स द एफर्ट्स ऑफ अदर्स टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, मग ह्या सगळ्याला काय बोलतात, तर मॅनेजमेंट बोलतात. अंडरस्टूड व्हॉट इज मॅनेजमेंट. सो मॅनेजमेंट ही काय आहे, तर इट इज द आर्ट ऑफ सिक्युरिंग मॅक्झिमम रिझल्ट्स विथ द मिनिमम ऑफ एफर्ट्स सो ॲज टू सिक्युअर मॅक्झिमम ग्रोथ अँड हॅपीनेस फॉर बोथ एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉईज, अँड ॲट द सेम टाईम टू प्रोव्हाइड बेस्ट पॉसिबल सर्विसेस टू द पब्लिक. It's a management. So it is a science because it proves, predicts, defines and measures, utilizes the knowledge.
सो मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर मॅनेजमेंट इज द क्रिएशन अँड मेंटेनन्स ऑफ ॲन इंटरनल एन्व्हायरमेंट इन ॲन एंटरप्राइज वेअर इंडिव्हिज्युअल्स वर्किंग इन अ ग्रुप्स can perform efficiently and effectively towards the attainment of the goals of that particular organization. ओके, ह्याला काय बोलतात, मॅनेजमेंट बोलतात. की त्या जे काही मॅनेजमेंट, जे काही त्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे जे काही वर्कर आहेत, कोवर्कर आहेत, एम्प्लॉई आहेत, त्या सर्वांकडून त्यांच्याबरोबर प्लॅनिंग करून ह्या जे आपल्याला मॅनेजमेंटची पुढची फंक्शन्स शिकायचे आहेत. सो काय झालं पाहिजे की अशा प्रकारे काम करून मीन्स मॅनेजमेंट डिनोट्स द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग आणि त्या मॅनेज करून वेरियस बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज मॅनेज करून जी काही माझ्या ऑर्गनायझेशनची गोल आहेत ती काय झाली पाहिजेत, कंप्लीट झाली पाहिजेत. अंडरस्टूड. सो आता फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट म्हणजे काय, वन द प्रिन्सिपल अँड प्रॅक्टिसेस ऑफ मॅनेजमेंट, म्हणजे ही जी काही मॅनेजमेंटची प्रिन्सिपल्स आहेत आणि प्रॅक्टिकली मॅनेजमेंट आपण जे अप्लाय करायला पाहिजे. ओके, प्रॅक्टिसेस. ओके, ते जे त्याचे काही जे मॅनेजमेंटची जी काही फंक्शन्स आहेत ती अप्लाय करून. ओके, दिस वेन वी आर अप्लाइड टू फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री अँड ड्रग स्टोअर्स इट इज नोन ॲज फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट. फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट म्हणजे काय, की जी मॅनेजमेंटची प्रिन्सिपल्स आहेत ती जेव्हा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आणि ड्रग स्टोअरमध्ये काय केली जातात, ड्रग स्टोअर म्हणजे मेडिकलमध्ये आणि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, जिथे औषधं काय होतात, प्रोड्यूस केली जातात, तिथे जेव्हा ती अप्लाय केली जातात तेव्हा त्याला काय बोलतात, तर फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट, त्याला बोलतात फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट. अंडरस्टूड. दिस इज फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट. देन we will see in detail functions of the management. First is planning, second is organizing, third is staffing, fourth directing, fifth controlling and sixth is the coordinating. ओके, सो इन डिटेल आपल्याला ही जी मॅनेजमेंटची जी फंक्शन्स आहेत ती बघायची आहेत. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द प्लॅनिंग. ओके, सो प्लॅनिंग म्हणजे काय, तर आपण प्लॅन करतो एखाद्या गोष्टीचा, आता ह्या प्लॅननुसार मी जाणार असं बोलतो आपण. आता फॉर एक्झाम्पल मला कुठेतरी जायचं आहे. ओके, मला इथून देवरुखवरून मला कुठे जायचं आहे, तर दिल्लीला जायचं आहे. ओके, सो मग मी अशीच घरातून कधी पण बाहेर पडले, रात्रीचे 11 वाजता मी घरातून बाहेर पडले आणि असंच म्हटलं कुठली गाडी भेटेल, काय भेटेल, ट्रेन भेटेल, त्याच्याने जाईन मी. सो असं करून चालेल का मला, तर नाही. ओके, मी तिथे काय म्हणजे पोहोचेन मी तिथे. ओके, दिल्लीला मी कशी पण पोचेन, पण जर मी मॅनेजमेंट प्रॉपर केलं तर मी तिथे काय पोचेन, कमी वेळामध्ये पोहोचेन. माझा जो ट्रॅव्हलिंगचा जो काही वेळ आहे, जो काही मध्ये मला जो टाईम जाणार आहे तो काय होईल, कमी होईल. सो आता मला जर दिल्लीला जायचं आहे तर फर्स्ट मी काय करेन की रत्नागिरीवरून दिल्लीला जाणारी जी कुठली ट्रेन असेल, एक्सप्रेस ट्रेन, त्याचं टायमिंग कितीचं आहे ते बघेन, त्याची तिकीट्स मला अवेलेबल होतात का ते बघेन. देन फर्स्ट इज आता मला देवरुखवरून रत्नागिरीला जायला पाहिजे. सो देवरुखवरून रत्नागिरीला जायला त्या टायमिंगमध्ये कितीची बस आहे, बिफोर दॅट कितीची बस आहे, कोणत्या बसेस आहेत, कितीच्या बसेस आहेत, ते सगळं काय करेन मी आधी बघेन आणि मी ठरवेन आता मला 11च्या बसने मला रत्नागिरीला जायचं आहे, त्याच्यानंतर 2च्या ट्रेनने मला कुठे जायचं आहे, 2 वाजता माझी ट्रेन आहे रत्नागिरी स्टेशनला, तिथून मला कुठे जायचं आहे, दिल्लीला जायचं आहे. सो असं काय करेन मी, प्लॅनिंग करेन त्याचं, बरोबर. सो प्लॅनिंग एम्स ॲट अचिव्हिंग द डिझायर्ड रिझल्ट्स, म्हणजे फ्युचरमध्ये काय करायचं आहे त्याचं प्लॅनिंग काय करून ठेवणं, तर आत्ताच करून ठेवणं. सो प्लॅनिंग इज ॲन इंटलेक्च्युअल और मेंटल एक्झरसाइज रिक्वायरिंग इमॅजिनेशन अँड जजमेंट. ओके, म्हणजे त्याला काय लागतं, तर इमॅजिनेशन पॉवर लागते. ओके, इमॅजिन करणं बोलतात त्याला, इमॅजिन करणं, फ्युचर इमॅजिन करणं, कल्पना करणं. ओके, सो प्लॅनिंगला काय लागतं, अशा प्रकारे इमॅजिनेशन पॉवर लागतात. देन प्रॉपर जजमेंट पाहिजे आपल्याला की काय करायचं आहे आपल्याला एक्झॅक्टली. ओके, सो प्लॅनिंग इट helps to do the things in an orderly manner. It increases the economy and efficiency by minimizing random action. Okay,
म्हणजे मी जसं सांगितलं की माझा काय होईल, तेवढा टाईम आहे तो कमी होईल जर मी प्रॉपर काय केलं, प्लॅनिंग केलं तर. सो प्लॅनिंग इट हेल्प्स इन द प्रॉपर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. आता रिसोर्सेस म्हणजे काय आहे, जे काही लँड, लेबर, मशीन्स वगैरे हे जे सगळे काही येतात त्याला काय बोलतात, तर रिसोर्सेस असं बोलतात. सो मग त्याचं काय होतं, प्रॉपरली यूज होतो त्याचा, जे काही रिसोर्सेस आहेत त्याचा प्रॉपरली यूज करायचा. आता फॉर एक्झाम्पल एखादी इंडस्ट्री आहे, बरोबर, मग आता हे एवढे मशीन्स आहेत तर त्याच्यावरती आपण डिसाईड करायचं, आज आपण एवढ्या ह्याच्यावरती प्रोडक्शन करायचं आहे, आज आपण ह्या मशीनवर एवढे तास काय करायचं आहे, काम करायचं आहे. सो प्लॅनिंगमुळे काय होतं की जी आपल्याला जे काही रिझल्ट्स पाहिजेत, ओके, मला आता माझ्या कंपनीची ग्रोथ पाहिजे. सो मी जर आत्ताच प्लॅनिंग करून ठेवलं की मला फ्युचरमध्ये काय करायचं आहे, तर काय होणार, तर त्या प्लॅनिंगनुसार मी चालणार. सो प्लॅनिंग म्हणजे काय, डू इन ॲडव्हान्स दॅट, म्हणजे फ्युचरमध्ये यू शुड नॉट फील पाथलेस. आत्ताच जर तुम्ही प्लॅनिंग करून ठेवलं, ओके, आता फॉर एक्झाम्पल यू स्टुडंट्स, सो आत्ताच जर तुम्ही प्लॅनिंग करून ठेवलं, आफ्टर कम्प्लिटिंग डी फार्म आय विल डू द बी फार्म, ओके, आय विल डू बी फार्म सक्सेसफुली, आफ्टर दॅट आय विल डू जॉब इन इंडस्ट्री अँड फर्दर आय विल डू एम फार्म and then I will do bright career. ओके, सो ह्याचं तुम्ही आत्ताच जर प्लॅनिंग करून ठेवलं, ह्या गोष्टी मला फ्युचरमध्ये करायच्या, तर इन फ्युचर यू शुड नॉट फील पाथलेस. ओके, सो प्लॅनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन ॲडव्हान्स वॉट टू डू, हाऊ टू डू इट, म्हणजे काय करायचं आहे, कसं करायचं आहे, वेन टू डू इट, कधी करायचं आहे, अँड हू इज टू डू इट, म्हणजे ते कोण करणार आहे, त्यालाच काय बोलतात, तर प्लॅनिंग बोलतात. सो इट इन्व्हॉल्व्स द फोरकास्टिंग ऑफ फ्युचर प्रॉब्लेम्स अँड इव्हेंट्स अँड सिलेक्टिंग अन ॲप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ ॲक्शन टू हँडल द प्रॉब्लेम्स अँड इव्हेंट्स. आता फॉर एक्झाम्पल, बिफोर स्टार्टिंग फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, मला जर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री काय करायचे, ओपन करायचे, तर मला कोणते कोणते प्रॉब्लेम्स येतील. मी म्हटलं की मला आज इंडस्ट्री ओपन करायची, दुसऱ्या दिवशी लगेच कंपनी उभी राहते का, कोणतीही एका रात्रीत कुठची पण कंपनी उभी राहते का, तर नाही. त्याच्यासाठी आता मी कुठे काढणार ती इंडस्ट्री, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मला काढायची आहे, काय माझ्या घराच्या बाहेर अंगण आहे तिथे काढणार इंडस्ट्री, पॉसिबल आहे, इज इट पॉसिबल देअर टू रन अ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री देअर, एक्झॅक्टली नॉट पॉसिबल देअर. सो फर्स्ट मला काय करावं लागेल, आय हॅव टू सिलेक्ट अन ॲप्रोप्रिएट साईट फॉर दॅट. म्हणजे मला एक, जिथे मला इंडस्ट्री काढायची तो मला एरियाचा सेफ एरिया, ओके, की जो कुठे असेल, म्हणजे मानवी वस्तीपासून लांब असेल. आता आपला MIDC वगैरे असं बोलतात, बरोबर ना, की जिथे लोकसंख्या जास्त नसते, लोकसंख्येपासून खूप लांब, म्हणजे गावापासून खूप लांब, तिथे मला आधी काय करावे लागेल, जागा शोधावी लागेल, बरोबर. सो मी त्याचं प्लॅनिंग करणार की कुठे मला जागा भेटत जाईल, त्याचं मला प्लॅनिंग करावं लागेल. सो फक्त काय जागा बघितली झालं, कंपनी काढली असं होतं का, तर नाही, मला ठरवावं लागेल की मला कुठलं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे, सिरपचं करायचं आहे, टॅबलेटचं करायचं आहे, कॅप्सूलचं करायचं आहे, इंजेक्शनचं करायचं आहे, काय मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे मला, ते आधी मला ठरवावं लागेल. त्याच्यानंतर असं मी ठरवलं आणि लगेच मॅन्युफॅक्चरिंग होतं का, तर असं नसतं. इन अवर फार्मसी फील्ड, अवर फार्मसीज, देर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शन्स बिकॉज वी आर हेल्थकेअर प्रोफेशनल. सो मला ते काय करावं लागेल, मला जे काही लीगल फॉर्मॅलिटीज आहेत, ओके, त्या मला फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आहे त्यांच्याकडून मला त्या फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करून घ्याव्या लागतील. म्हणजे लायसन रिक्वायर्ड फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग, ते मला काढावं लागेल लायसन. त्याच्यानंतर आता मी म्हटलं आता करायचं, तर माझ्याकडे आत्ता एवढे पैसे कुठून आहेत, ओके, सो मला लोन करावं लागेल बँकेमध्ये. देन आय हॅव टू अरेंज फायनान्स फॉर दॅट स्टार्टिंग बिझनेस. देन सेल ऑफ गुड्स मॅन्युफॅक्चर्ड बाय द फॅक्टरी. मग आता जे मी काय मॅन्युफॅक्चरिंग करेन, बरोबर, आता मी तुम्हाला म्हटलं की अप्सराची पेन्सिल आहे, बरोबर, ती तुम्ही आणायला तिकडे दिल्लीमध्ये जाता का, ती फॅक्टरीत जाता का अप्सराची पेन्सिल आणायला, तर नाही. तुम्ही कुठून घेणार, जिथे आता आपल्या कॉलेजच्या बाहेर
पातेरे काकांचं दुकान आहे, तिथून तुम्ही अप्सराची पेन्सिल काय कराल, विकत घ्याल, बरोबर. सो आता सेल करायचं आहे मला त्याचा, मी जे काही बनवलं आहे त्याचं, तर मला काय करावं लागेल, मला मग कॉमर्सची मदत घ्यावी लागेल, की त्याच्यासाठी मला डिस्ट्रीब्युटर्स बोलतील म्हणजे ट्रेडर्स अपॉइंट करावे लागतील, होलसेलर्स जे कोणी असतील फार्मामधले त्यांना मला ते अपॉइंट करावे लागतील. सो मग ह्या सगळ्या गोष्टी, त्याच्यानंतर MR लोकं आहेत ती अपॉइंट करावी लागतील. ओके, सो मग ह्या सगळ्या गोष्टी मला काय कराव्या लागतील, स्टेप बाय स्टेप कराव्या लागतील. सो मी हे काय करणार, मी जर ॲडव्हान्समध्ये हे सगळं ह्या ज्या गोष्टी आहेत हे म्हणजे मला काय येणार, सगळे प्रॉब्लेम येणार फार्मास्युटिकल कंपनी चालू करताना. तर मला ह्या सगळ्या गोष्टी काय करायला पाहिजेत, टॅकल करायला पाहिजेत. ह्याचं मला आधीपासून डिसाईड करत गेलं पाहिजे की मला काय काय पुढे करत जायचं आहे. सो दॅट काय होईल की मी पाथलेस होणार नाही. ओके, मला कळत जाईल, येस मला इथे आता पुढे हे करायचं आहे, आता मला असं करायचं आहे, म्हणजे मी दिशाहीन होणार नाही. सो ह्यालाच काय बोलतात, तर प्लॅनिंग बोलतात. ओके, म्हणजे योग्य रीतीने काय करणं, प्रयत्न करणं, जे फ्युचरमध्ये काय करायचं आहे आपल्याला ते त्याची आत्ताच तयारी करून ठेवणं. आता सी हिअर इन दिस, हिअर इज वन मॅनेजर. ओके, हे जे रेडमध्ये सर्कल केलेलं आहे, ही इट्स अ मॅनेजर ऑफ दॅट कंपनी. ओके, सो हां, मग असे तुम्हाला सांगायचं राहिलं, मॅनेजमेंटची फंक्शन्स बघितली आपण, बट ह्या ज्या ज्या गोष्टी आहेत मॅनेजमेंटच्या, ओके, सो त्या कोण कंट्रोल करतं, किंवा ही जी सगळी फंक्शन्स आहेत किंवा तुमच्याकडून म्हणजे एम्प्लॉईजकडून काम करून घेणं वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी कोण करतं, तर मॅनेजर करतो. ओके, सो मॅनेजर अपॉइंट केलेला असतो कुठल्याही ऑर्गनायझेशनमध्ये, कुठच्याही कंपनीमध्ये. सो मॅनेजर कोणाला म्हणतात, की असा व्यक्ती, ओके, की जो काय करतो, to accomplish these goals of the organization, the different activities are looked after and controlled by senior persons individually. That person is known as manager. Okay, सो हा मॅनेजर आहे तो ही जी सगळी फंक्शन्स आहेत, ओके, ती काय करतो, परफॉर्म करतो. प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग वगैरे, हे जे त्याच्या खाली जे एम्प्लॉईज असतात, त्याच्या खाली जे सबऑर्डिनेट्स असतात, त्यांच्याकडून ही कामं कोण करून घेतो, तर मॅनेजर करून घेतो. ओके, आता हा मॅनेजर आहे इथे कंपनीचा. सो तो त्याचे जे एम्प्लॉईज आहेत त्यांना म्हणजे ॲडव्हान्समध्ये तो सांगतो आहे की हा काय आहे आपला, म्हणजे सी फॉर एक्झाम्पल ओनली, आपल्याला एवढी ग्रोथ करायची, आपली कंपनी आहे, ओके, तर ती एवढी रिच झाली पाहिजे, ह्या इयरमध्ये एवढा त्याचा आउटपुट आला पाहिजे, एवढी आपली मॅक्झिमम प्रोडक्टिव्हिटी झाली पाहिजे. सो तो आपल्या एम्प्लॉईंना सांगतो आहे की आपण कसं काय काम करायचं आहे, व्हॉट टू डू, हाऊ टू डू. ओके, अंडरस्टूड. दिस इज अबाउट द प्लॅनिंग. देन आलं सगळ्यांच्या लक्षात प्लॅनिंग फंक्शन. देन नेक्स्ट फंक्शन इज द ऑर्गनायझिंग. ओके, सो तर ऑर्गनायझिंगमध्ये काय केलं जातं, तर आता मी इंडस्ट्री तयार केली, बरोबर, माझी कंपनी झालं, मी ह्या सगळ्या फॉर्मॅलिटीज केल्या. ओके, ह्या सगळ्या फॉर्मॅलिटीज मी करून ठेवल्यात. ओके, सगळं झालं आहे, माझं ठरलं आहे की मला एखादे सिरपचं चालू करायचं आहे. ओके, सिरपचं मला काय करायचं आहे, प्रोडक्शन चालू करायचं आहे, हे सगळं मी ठरवलं आहे. तर आता ऑर्गनायझिंगमध्ये काय केलं जातं, कारण जर मला आता सिरपचं फार्मा कंपनीमध्ये चालू करायचं आहे, बट आता अजून त्याच्यामध्ये काय येणार, तर पर्चेसिंग येणार. रॉ मटेरियल आहे, सिरप आता बनवायचं आहे, रॉ मटेरियल लागेल, शुगरचं सिरप किंवा सॉर्बिटॉल ते आणावं लागेल, ड्रग आणावं लागेल, रॉ मटेरियल लागेल मला. सो मग त्याच्यासाठी एक काय येणार, डिपार्टमेंट येणार, त्याला काय बोलतात, पर्चेसिंग डिपार्टमेंट येईल त्याच्यासाठी. ओके, सो मग आता अशी डिफरंट डिपार्टमेंट येतील, ते आपण एक्झाम्पल तुम्हाला जेव्हा नंतर सांगेन तेव्हा तुम्हाला कळेल. प्रोडक्शनचं डिपार्टमेंट येईल, क्वालिटी कंट्रोलचं डिपार्टमेंट येईल. सो आता ऑर्गनायझिंग म्हणजे काय, तर मी काय करणार, पर्चेसिंग डिपार्टमेंटला एक 5 जणांचा ग्रुप करणार आणि त्यांना सांगणार तुम्ही पर्चेसिंग डिपार्टमेंटला. ओके, प्रोडक्शनसाठी एक 5 जणांचा ग्रुप करणार, ते त्या ह्याला, ओके, त्या डिपार्टमेंटला असं काय करणार, ते ग्रुप करणार मी. ओके, सो ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्युटिंग देअर एफर्ट्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ सर्टन कॉमन
ऑब्जेक्टिव्ज. म्हणजे अशा लोकांचा मी काय करणार, ग्रुप तयार करणार, सो दॅट की त्यांनी त्यांचे एफर्ट्स जे आहेत ते कंपनीची जी गोल्स आहेत त्याच्यासाठी वापरले पाहिजेत. त्यालाच काय बोलतात तर ऑर्गनायझेशन बोलतात. सो ऑर्गनायझेशन मीन्स अ group of people contributing their efforts towards the attainment of certain common objectives. Okay, so हे इट्स अ इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट. सो ऑर्गनायझेशनमध्ये आता काय केलं जातं तर बघा, इट इज टू ऑर्गनाइज द एंटरप्राइज. म्हणजे जी काही फर्म आहे, जी काही इंडस्ट्री आहे, एंटरप्राइज आहे. ओके, सो त्यांच्यामध्ये काय करणं तर ग्रुपिंग करणं. टू एंटरप्राइज बाय ग्रुपिंग सिमिलर ॲक्टिव्हिटीज टुगेदर विथ अ व्ह्यू टू अटेन द प्लॅन ऑब्जेक्टिव्ज. म्हणजे जे काही कंपनीचे जे गोल्स आहेत त्याचे ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ते काय करण्यासाठी, ते मिळवण्यासाठी त्या लोकांचा ग्रुप करणं. डिफायनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल इन द ऑर्गनायझेशन. त्यांना त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, म्हणजे त्यांची जबाबदारी काय आहे ती त्यांना समजावून सांगणं. म्हणजे काय तर आता पर्चेसिंगला जर मी 5 पहिलं काय केलं, मी ग्रुप केला. ओके, मग त्यांना मी काय सांगणार की तुमची पर्चेसिंगची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. त्याच्यानंतर आता इथे बघा, डेलिगेटिंग ॲप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी. तर डेलिगेटिंग ॲप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी म्हणजे काय तर इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टास्क टू एम्प्लॉई. ओके, जे काही एम्प्लॉई आहेत त्यांना मी हा काय देणार, टास्क देणार. तुम्ही एवढं काय करायचं आहे, काम करायचं आहे. टू डिस्चार्ज देअर रिस्पेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, म्हणजे काय, त्यांना त्यांची जबाबदारी काय झाली पाहिजे, कळली पाहिजे. म्हणजे आता इथे काय असतं ऑर्गनायझिंगमध्ये, सपोज हा एक पर्सन आहे. ओके, सो ऑर्गनायझिंगमध्ये काय केलं जातं तर ड्युटी कोणाला द्यायची, कोणती ड्युटी कोणाला द्यायची, कोणाला मॅनेजर बनवायचं, कोणाला टीम लीडर बनवायचं, त्याच्यानंतर कोणाला रिपोर्ट करायचं, कोणाचा हेड कोण असेल, हे सगळं आहे ना ते ऑर्गनायझेशनमध्ये ठरवलं जातं. म्हणजे काय तर ॲनी पर्टिक्युलर टास्क वेन हॅपन, तर हू विल डू दॅट टास्क. मग प्रत्येक कामाला सिस्टमॅटिक वेमध्ये अरेंज करायचं, त्याला काय ऑर्गनायझिंग बोलतात. आता हा एक बघा, हा एक पर्सन आहे. ओके, सो आता त्याला मी काय सांगणार, हा जो फर्स्टवाला जो पर्सन दिसतोय तो त्याला ऑर्डर देणार. आता फॉर एक्झाम्पल सी हिअर, सी हिअर, हा एक कोण आहे, पर्सन आहे. ओके, सो ह्या पर्सनला मी काय सांगणार की हा जो पर्सन आहे हा तुला काय देईल, ऑर्डर देईल. म्हणजे हा जो पर्सन आहे हा तुला सांगेल की तू कोणतं काम करायचं आहेस. ओके, सो आणि तुझं काम झालं की तू ह्या पर्सनला जाऊन काय करायचं, रिपोर्ट करायचं. ओके, तुझं काम झालं की ह्या पर्सनला जाऊन तू रिपोर्ट करायचं. असं ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, ह्याच्यामध्ये केलं जातं ऑर्गनायझिंगमध्ये. अंडरस्टूड? ह्यालाच काय बोलतात तर ऑर्गनायझिंग बोलतात. आता फॉर एक्झाम्पल, आता मी जसं म्हटलं, फॉर एक्झाम्पल इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मला स्टार्ट करायची, तर क्लासिफाय द ॲक्टिव्हिटीज विच विल बी इन्व्हॉल्ड इन इट. मग त्याच्यामध्ये कोणत्या ॲक्टिव्हिटी असणार, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करायची असेल तर पर्चेसिंग, रॉ मटेरियल परचेस करावी लागतील, त्याच्यानंतर प्रोडक्शन करावं लागेल. ओके, एक प्रोडक्शनचं डिपार्टमेंट असेल, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट असेल, स्टोअर्स डिपार्टमेंट असेल, जे आपण बघतो की स्टोअर करून ठेवतो आपण. देन डिस्ट्रीब्युशन आहे, मग मार्केटिंग करावं लागणार. देन ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स. ओके, सो ॲडमिनिस्ट्रेशन मीन्स काय, द रनिंग ऑफ अ बिझनेस. ओके, सो हे फार्मास्युटिकल कंपनी स्टार्ट करताना ह्या ॲक्टिव्हिटी सगळ्या इन्व्हॉल्व असतात. सो मग आता ह्याच्यामध्ये काय करावं, काय करेन मी तर हे जे डिपार्टमेंट आहेत, पर्चेसिंग, प्रोडक्शन, सो ह्यांना काय करणार की एक प्रत्येक हे जे पर्चेसिंग डिपार्टमेंट ओके, ह्या ग्रुपमध्ये एवढी लोक, त्या ग्रुपमध्ये एवढी लोक. सो इन ऑर्डर टू रन द फॅक्टरी स्मूथली, फुल ऑथॉरिटी मस्ट बी गिव्हन टू द
परचेस मॅनेजर ॲज रिगार्ड्स द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स. ओके, सो मग तो रॉ मटेरियल परचेस करणार परचेस डिपार्टमेंटवाला. मग त्याच्याकडे मी फुल ऑथॉरिटी देणार ते त्याला की येस तू काय करायचं, उद्यापासून रॉ मटेरियलचा परचेस करणं चालू करायचं आहे. देन अदर ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल आहे, प्रोडक्शन आहे, मार्केटिंग आहे, फायनान्स डिपार्टमेंट. सो त्यांना पण मी काय देणार तर त्यांना काय पण ड्युटी देणार त्यांना ती फॉर देअर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. सो दॅट फायनल बॅच विल बी मॅन्युफॅक्चर्ड ड्युरिंग द स्पेसिफाईड पिरियड इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द ऑर्गनायझेशन. त्यांना मी बरोबर काय देणार, कामं त्यांची प्रत्येकाला निवडून देणार. सो दॅट त्यांनी काय केलं पाहिजे, योग्य वेळेमध्ये ते काम आहे ते पूर्ण केलं पाहिजे. म्हणजे जी आता फर्स्ट बॅच आहे सिरपची ती जर मला किती दिवसात पूर्ण करायची आहे, समजा आता मला 5 दिवसामध्ये सिरपची पहिली बॅच आहे ती काय करायची, पूर्ण करायची. सो दॅट ते अशा प्रकारे मी कामं त्यांना वाटून देणार. सो त्या स्पेसिफाईड त्या पिरियडमध्ये ते लोक काय करतील, काम करतील. अँड यस रिझल्ट्स विल बी देअर. आपल्याला काय भेटतील, मग रिझल्ट्स भेटतील. सो ऑर्गनायझेशनमध्ये कोणत्या स्टेप्स असतात, तर फर्स्ट स्टेप असते ऑर्गनायझेशनमध्ये तर आयडेंटिफाय द ॲक्टिव्हिटीज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्ज. देन ग्रुपिंग द ॲक्टिव्हिटीज, नंतर ग्रुप करायचा इंटू मॅनेजेबल युनिट. देन असाइन ड्युटीज और टास्क टू अप्रोप्रिएट इंडिव्हिज्युअल. आता ग्रुपिंग केलं त्याच्यानंतर त्या प्रत्येकाला ड्युटीज द्यायच्या. देन delegating necessary authority to individuals means responsibility and fixing responsibilities for results. Then defining authority means responsibility relationships among individuals. सो ह्या सगळ्या प्रोसेस कशामध्ये येतात तर ऑर्गनायझेशनमध्ये येतात. म्हणजे एक्झॅक्टली ऑर्गनायझेशनमध्ये काय असतं, कोणती ड्युटी कोणाला द्यायची, कोणाला मॅनेजर बनवायचं, कोण कोणाचा बॉस असेल, कोण कोणाचा हेड असेल, कोण कोणाचा असिस्टंट असेल, हे सगळं कशामध्ये येतं तर ऑर्गनायझिंगमध्ये येतं. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट फंक्शन इज द स्टाफिंग. स्टाफिंग हे नेक्स्ट फंक्शन आहे. सी हिअर वन मॅनेजर इज देअर अँड ही इज थिंकिंग हू विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब. त्याच्या मनात जो कुठचा काय असेल जॉब असेल त्याच्यासाठी बेस्ट पर्सन कोण आहे याचा तो काय करतोय, विचार करतोय. तर स्टाफिंग म्हणजे काय आहे तर करेक्ट पर्सन आहे तो करेक्ट कामासाठी त्याला आपण सिलेक्ट करणं. मीन्स स्टाफिंग म्हणजे अ राईट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर राईट टाईप ऑफ जॉब. योग्य व्यक्ती योग्य त्या कामासाठी तिथे त्याला काय करणं, त्याचं म्हणजे एम्प्लॉय रिक्रुटमेंट करणं, त्याला स्टाफिंग बोलतात. ओके. सो सी आता इथे इमेजवरून तुम्हाला कळतं आहे की आता एका व्यक्तीला इथे दिसतं तुम्हाला उचललेलं की म्हणजे ह्याला योग्य त्या कामासाठी आपण काय करणार, अपॉइंट करणार. सो स्टाफिंग सी हिअर इट इन्व्हॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द व्हॅकंट पोझिशन. ओके, म्हणजे जिथे काय आहे रिकामी जागा आहे, जिथे व्हॅकन्सी आहे कामासाठी. सो ही काय आहे अशी प्रक्रिया आहे की ती जागा आपल्याला भरायची आहे. रिकामी जागा एखादी इंडस्ट्री आहे तिथे काय आहे व्हॅकन्सी आहे. ओके, समजा सिरप सेक्शन आहे तिथे प्रोडक्शनला काय आहे व्हॅकन्सी आहे. सो मग तिथे काय करणार आपण प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वॅकंट पोझिशन ऑफ द राईट पर्सनल ॲट द राईट जॉब ॲट राईट टाईम. हेन्स एव्हरीथिंग विल ऑकर इन द राईट मॅनर. आता फॉर एक्झाम्पल सी यू आर अ फार्मासिस्ट. ओके, and after completing your SY DPharm, if you saw a news in any newspaper that vacancy in this engineering company, and if you go for that, एखाद्या इंजिनिअरिंग कंपनी मग तुम्ही फार्मासिस्ट आहात आणि एखाद्या इंजिनिअरिंग कंपनीमध्ये व्हॅकन्सी आहे तर तिथे तुम्ही गेलात तर तुम्ही तिथे योग्य पर्सन आहात का तिथे काम केलेलं? ॲब्सोल्युटली नो. तुम्ही फार्मासिस्ट आहात, you are appropriate to work in the pharmaceutical industry. ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट. अशा प्रकारे जर तुम्ही गेलात तर इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट प्रॉपर स्टाफिंग. आता सी फॉर एक्झाम्पल वन इलिटरेट पर्सन इज देअर. ओके, बट दो ही इज इलिटरेट. ओके, बट ही इज गुड इन प्रॅक्टिकल वर्क.
जरी तो माणूस अशिक्षित असला तरी प्रॅक्टिकल वर्क असतं, म्हणजे हाताने जे काम करावं लागतं त्याच्यामध्ये तो काय आहे, हुशार आहे, फास्ट आहे. ओके. बट अशा पर्सनला, इलिटरेट पर्सनला, इफ यू सीट टू दॅट पर्सन ॲट अ मॅनेजरल पोस्ट, जर त्याला तुम्ही टॉप लेवलच्या मॅनेजमेंटला काय केलं, अपॉइंट केलं. And one another person is there who has done his MBA, and he is very clever person, he is mentally so clever person, but he do not have practical skills. ओके. त्याच्याकडे प्रॅक्टिकल स्किल्स एवढी चांगली नाही आहेत, म्हणजे हाताने जी काही कामं करावी लागतात ती त्याच्याकडे नाही आहेत, चांगली नाही आहेत. पण त्याला तुम्ही कुठे ठेवलं, मशीन हँडलिंगला ठेवलं, मशीन हँडलिंगला त्याला ठेवलं. आणि जो खरोखर मशीन हँडलिंगला चांगला पर्सन होता त्याला तुम्ही टॉप लेवलच्या मॅनेजमेंटला बसवलं. तर आता इथे तुम्ही प्रॉपर स्टाफिंग केलं आहे का, करेक्ट स्टाफिंग केलं आहे का. जो अशिक्षित होता त्याला तुम्ही मॅनेजरच्या पोस्टला बसवलं आणि जो खरोखर शिकलेला आहे त्याला तुम्ही मशीन हँडल करायला ठेवलं. तर हे बरोबर आहे का, हे स्टाफिंग तुम्ही बरोबर केलं आहे. येस ऑर नो, येस ऑर नो. ओके. ॲब्सोल्युटली नो. इथे स्टाफिंग तुम्ही काय केलेलं नाही आहे, बरोबर केलेलं नाही आहे. काय करायला पाहिजे की जो MBA केलेला आहे त्याला मॅनेजर बनवायला पाहिजे, आणि जो इलिटरेट पर्सन आहे बट तो प्रॅक्टिकल कामामध्ये चांगला आहे, त्याला मशीन हँडल चांगल्या प्रकारे येतात, त्याला तिथे मशीन हँडलिंगसाठी ठेवलं पाहिजे. ओके. म्हणजे योग्य व्यक्ती योग्य त्या कामासाठी त्याला अपॉइंट करणं, त्यालाच काय बोलतात तर स्टाफिंग बोलतात. अंडरस्टूड. आता स्टाफिंगमध्ये काय येतं, इट्स कन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज, मॅनपॉवर प्लॅनिंग. ओके. म्हणजे हाऊ मच पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दॅट, किती पर्सन्स लागणार आहेत. देन रिक्रुटमेंट मीन्स वॅकन्सी काढणं, सिलेक्शन अँड रिप्लेसमेंट, सिलेक्ट करणं ॲप्रोप्रिएट कॅन्डिडेट, रिप्लेस करणं म्हणजे एकाच्या जागी एकाला रिप्लेस करणं. देन ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, त्यांना ट्रेनिंग देणं. देन ॲप्रायझल म्हणजे सॅलरी इन्क्रीमेंट, ॲप्रायझल. प्रमोशन मीन्स पोस्ट इन्क्रीज होते, ह्या पोस्टवरून QA फॉर एक्झाम्पल जस्ट QAला असेल प्रोडक्शन युनिटला, तर त्याच्यानंतर QA एक्झिक्युटिव्ह, अशा त्या पोस्ट असतात, पुढची पोस्ट भेटणं. देन ट्रान्सफर म्हणजे एका प्लांटवरून, फॉर एक्झाम्पल आता सिप्लाचे गोव्याला खूप प्लांट्स आहेत, मुंबईमध्ये पण आहेत. सो आता गोव्यावरून मुंबईच्या प्लांटला ट्रान्सफर करणं, मुंबईवरून गोव्याच्या प्लांटला ट्रान्सफर करणं. त्याच्यानंतर एम्प्लॉई रेम्युनरेशन. आता रेम्युनरेशन म्हणजे काय तर जे काही त्याने काम केलेलं आहे त्याचा त्याला मोबदला देणं, त्याला रेम्युनरेशन बोलतात. अ मनी पेड फॉर वर्क डन. सो एम्प्लॉई रेम्युनरेशन, ज्या काही एम्प्लॉईने जे काही काम केलेलं त्याला त्या कामाचं काय देणं, मोबदला देणं. हे सगळं कशामध्ये येतं तर स्टाफिंगमध्ये येतं. फॉर एक्झाम्पल सी, टू रन अ सिरप सेक्शन ऑफ फार्मास्युटिकल फॅक्टरी, फार्मास्युटिकल फॅक्टरीमध्ये सिरप सेक्शन रन करायचं असेल तर मिनिमम 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. ओके. सो 1 पर्सन फॉर वेईंग रॉ मटेरियल, देन मिक्सिंग देम इन प्रॉपर क्वांटिटी इन वॉटर टू मेक सिरप. एक पर्सन रॉ मटेरियलचं वे करायला लागेल आणि तो त्याची जी काही क्वांटिटी आहे ती वॉटरमध्ये मिक्स करायला लागेल म्हणजे सिरप बनवण्यासाठी. देन 2 पर्सन कशासाठी लागतील, ते पॅकेजिंगसाठी, म्हणजे ते जे सिरप आहे ते बॉटलमध्ये भरायला आणि सील आणि लेबल करायला. ओके. 3 पर्सन झाले. आणि 1 पर्सन कशाला लागेल, टेस्टिंग करायला, म्हणजे त्याचं क्वालिटी चेक करायला त्या सिरपची लागेल. सो आता इथे काय करायचं, दॅट ॲन ऑनेस्ट अँड हार्ड वर्किंग वर्कर शुड बी गिव्हन ड्यू ॲप्रिसिएशन फॉर हिज वर्क. सुटेबल रिवॉर्ड ऑर कम्पेन्सेशन शुड बी गिव्हन. म्हणजे त्यांना आता ज्यांनी जर चांगलं काम केलं तर त्यांना काय देणं, तर रिवॉर्ड देणं. ओके. सो ह्या गोष्टी कशामध्ये येतात, स्टाफिंगमध्ये. म्हणजे आता जर 4 पर्सन लागणार आहेत तर तिथे जे कोणी ह्याच्यामध्ये चांगले आहेत, ॲक्युरेट वे करतात, मेजरमेंटमध्ये चांगले आहेत, त्यांना तिथे ठेवणं. ज्याच्याकडे क्वालिटी कंट्रोल, ओके, म्हणजे ज्याच्याकडे चांगली स्किल्स आहेत, जो प्रामाणिक, आणि मेन म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करताना म्हणजे QC डिपार्टमेंटमध्ये ॲन ऑनेस्ट वर्कर इज रिक्वायर्ड.
जे काही रिझल्ट्स येतात ते काय असले पाहिजेत, ॲप्रोप्रिएट असले पाहिजेत. बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल करता तुम्ही एखाद्या मेडिसिन्सची. जेव्हा तुम्ही क्वालिटी बघता म्हणजे QC बघता, ते काय आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. तिथे ॲप्रोप्रिएट पर्सन लागतो, ॲक्युरेट पर्सन लागतो. ओके, तिथे जरासुद्धा एरर चालत नाही. 0.1 एरर इज नॉट अलाउड देअर इन इंडस्ट्री फॉर डू द टेस्टिंग. ओके, सो अशा प्रकारचे ॲप्रोप्रिएट इंडिव्हिज्युअल म्हणजे राईट कामासाठी राईट पर्सन सिलेक्ट करणं हे कशामध्ये येतं, तर स्टाफिंगमध्ये येतं. देन नेक्स्ट फंक्शन इज द डायरेक्टिंग. ओके, सो आता सी हिअर, आता इन इंडस्ट्री देअर आर ह्युमन मीन्स सो मेनी ह्युमन रिसोर्सेस आर देअर. म्हणजे जिथे काय असते, मॅनपॉवर जास्त असते इंडस्ट्रीमध्ये. ओके, सो आता ह्युमन रिसोर्सेस दे आर वर्क इन ऑर्गनायझेशन, दे आर वर्किंग ॲज पर देअर मूड. ओके, जर मन जर वाटतं आहे तर काम केलं, वाटत नाही तर काम केलं, किंवा कसं बसं काम केलं, किंवा त्यांच्यावर जर काय केलं, फोर्स आणला, तर उगाच काहीतरी कामामध्ये मिस्टेक केली वगैरे असं काहीतरी केलं, तर काय करणं ह्याच्यामध्ये, जर डायरेक्टिंग इन्व्हॉल्व्स देन त्यांना काय देणं, प्रॉपर ऑर्डर देणं, त्यांना इन्स्ट्रक्शन्स देणं, त्यांना मोटिवेट करणं, हे सगळे कशामध्ये येतं, तर डायरेक्टिंगमध्ये. म्हणजे आता वन्स द प्लॅन्स आर फॉर्म्युलेटेड, द ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, प्रॉपर स्टाफ इज सिलेक्टेड, देन एंटरप्राइज इज रेडी टू स्टार्ट वर्क. त्याच्यानंतर मग काय होतं, हे सगळं करून झालं. ओके, पहिले आता प्लॅनिंग केलं, त्याच्यानंतर ऑर्गनायझेशन केलं, त्याच्यानंतर ॲप्रोप्रिएट स्टाफ आहे तो काय केला, सिलेक्ट केला. सो आता काय येतं, तर आता इंडस्ट्री काय करेल, माझी इंडस्ट्री आहे ती ॲक्च्युअल काय करेल, आता काम करायला स्टार्ट करेल. सो वर्क इज ॲक्च्युअली बिगिन्स अंडर दिस डायरेक्टिंग फंक्शन्स. जे काही काम चालू होणार इंडस्ट्रीमध्ये ते ॲक्च्युअली कशाच्या अंडर होतं, तर हे डायरेक्टिंग फंक्शनच्या अंडर होतं. अंडरस्टूड. सो डायरेक्टिंग इन्व्हॉल्व्स इश्युईंग ऑर्डर्स अँड इन्स्ट्रक्शन्स, की ज्याच्यामध्ये काय केली जाते, ऑर्डर दिली जाते की ही सिरप आहे, त्याचं तुम्ही आज एवढं पॅकिंग करा, ही एक बॅच बनवा आज तुम्ही, अशी ऑर्डर दिली जाते. त्यांना इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या जातात, किती क्वांटिटीचा ड्रग, तो जो काय फॉर्म्युला आहे तो किती क्वांटिटीचा ड्रग तुम्हाला तिथे यूज करायचा आहे, सिरप किती यूज केलं सिरप किती यूज केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर म्हणजे सॉर्बिटॉल सोल्युशन जे असतं, ओके, म्हणजे सॉल्वंट तुम्हाला किती यूज करायचं आहे. सिरप आता तुम्ही फार्मास्युटिक्सच्या प्रॅक्टिकलला बनवलेलं आहे सिरप. ओके, सो ते किती तुम्हाला यूज करायचं आहे. त्याच्यानंतर ड्रग किती क्वांटिटीचा त्याच्यामध्ये तुम्हाला घालायचा आहे. सो ह्या सगळ्याबद्दल काय देतात, तर इन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे सूचना दिल्या जातात. त्याच्यानंतर मोटिवेटिंग अँड लीडिंग सबऑर्डिनेट्स. मग त्याच्यामध्ये एक जो काय असतो, लीडर असतो. ओके, आता जर प्रोडक्शन करायचं आहे तर प्रोडक्शनमध्ये काय असतो, एक लीडर असतो, सुपरवायझर असतो. त्याने ह्या इन्स्ट्रक्शन काय दिल्या पाहिजेत, त्याच्या जे कोणी अंडर सबऑर्डिनेट्स असतील त्यांना ह्या इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या पाहिजेत, की जेणेकरून ते काय करतील, व्यवस्थितपणे काम करतील. मीन्स हार्मोनायझिंग ऑर्गनायझेशनल गोल्स विथ द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉईज, की जे काय करतील ते व्यवस्थित काम करतील. आता त्यांना मोटिवेट केलं पाहिजे, की समटाईम्स मीन्स वर्कर्स नीड मोटिवेशन, की जे त्यांना वाटतं की आता आपल्याला आपण हे करतो आहे, प्रोडक्शन वगैरे करतो आहे, बट आपल्याला आता हा एक लीडर पाहिजे की ज्याच्या अंडर आपण हे सगळं व्यवस्थित करू शकू, किंवा आपल्याला कोणीतरी मोटिवेशन केलं पाहिजे, की जे सेल्फ मेडमधून येत नाही, तर आपल्याला दुसरं आपल्यावरती कोणीतरी काय पाहिजे, की मोटिवेट करणारं पाहिजे, आपल्याला प्रेरणा देणारं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, मी तुमच्या क्लासमध्ये आले, मी तुम्हाला सांगितलं की यू डू द गुड स्टडी, तुम्ही खूप चांगला स्टडी करा, तुम्ही चांगले प्रॅक्टिकल स्किल्स आहेत ते ॲडॉप्ट करा. देन यू डू आफ्टर कम्प्लिटिंग युअर डी फार्म, तुम्ही बी फार्म करा, तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये चांगल्या काम करा, त्याच्यानंतर तुम्ही अजून हायर एज्युकेशन घ्या, तुम्ही एम फार्म करा. सो अशा प्रकारे मी जर तुम्हाला मोटिवेट केलं तर काय होईल, येस आय विल डू इट, वी विल डू इट. सो अशा प्रकारे त्यांना काय करायचं, मोटिवेट करायचं, डिमोटिवेट करायचं नाही आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्यांच्यावरती एक फोर्स करून, आता मी तुमच्या क्लासरूममध्ये आले, मी तुम्हाला सांगितलं काय
तुम्ही लोक स्टडी करत नाही, तुम्ही स्टुडंट्स स्टडी करत नाही, तुम्ही काय आता फेल व्हाल, मग काय तुम्हाला जॉब कुठे भेटणार नाही, तुमचं फ्युचर खराब होईल. मग अशा प्रकारे जर तुम्हाला मी काय केलं, डिमोटिवेट केलं, तर त्याचा काय होईल, बॅड इन्फ्लुएन्स पडेल सगळ्या स्टुडंटवरती. बट हेच जर काय केलं, मोटिवेट केलं सगळ्या स्टुडंट्सना, तर सगळे स्टुडंट्स चांगले अभ्यास करतील. त्याच्यानंतर मे बी बाय मोटिवेटिंग ते बी फार्म पण करतील, एम फार्म पण करतील. ओके, सो हेच काय असतं इंडस्ट्रीमध्ये, की जो कोणी लीडर आहे त्याने त्याचे जे सबऑर्डिनेट्स त्यांना काय करायचं, तर मोटिवेट करायचं, की जेणेकरून काय जी ऑर्गनायझेशनची जी गोल आहेत ती काय झाली पाहिजेत, सॅटिस्फाय झाली पाहिजेत. सो द मॅनेजर हॅव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गायडिंग अँड सुपरवायझिंग देअर सबऑर्डिनेट्स. मॅनेजरकडे काय असते, ती जबाबदारी असते की जे कोणी त्याच्या अंडर सबऑर्डिनेट्स त्यांना गाईड करणं आणि त्यांच्यावरती काय करणं, लक्ष ठेवणं, सुपरविजन, लक्ष ठेवणं. सो मग ते कशा प्रकारे केलं जातं, तर बाय इश्युईंग ऑफ ऑर्डर्स अँड इन्स्ट्रक्शन्स, त्यांना ऑर्डर इन्स्ट्रक्शन्स देऊन. देन बाय गायडिंग अँड टीचिंग द सबऑर्डिनेट्स ॲज रिगार्ड्स द प्रॉपर मेथड ऑफ वर्क, कामाची जी योग्य पद्धत आहे ती त्यांना समजावून सांगणं. Then supervising the subordinates to ensure that their performance conforms to the let down standards, म्हणजे ते व्यवस्थित काम करतात की नाही हे बघणं. हे सगळं कशामध्ये येतं, तर डायरेक्टिंगमध्ये येतं. सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स टू वर्क अँड कोऑपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अचिव्हिंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे जी काही इंडस्ट्रीची ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, की मला एवढी ग्रोथ करायची आहे, मला मॅक्झिमम प्रॉफिट मिळवायचं आहे, मला एक MNC कंपनी व्हायचं आहे फ्युचरमध्ये जाऊन, मल्टीनॅशनल कंपनीज. ओके, सो हे सगळं, ही जी ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ती पूर्ण होण्यासाठी जर ही मॅनेजमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की मोटिवेट करणं. मग हे सगळं कशामध्ये येतं, तर डायरेक्टिंगमध्ये येतं. अंडरस्टूड. डायरेक्टिंग म्हणजे काय, तर योग्य दिशा दाखवणं. जिथे काय होतं, तर इथे डायरेक्टिंगमध्ये काय होतं, तर ॲक्च्युअल काम काय झालेलं आहे आता ते स्टार्ट झालेलं आहे. देन नेक्स्ट फंक्शन इज द कंट्रोलिंग. ओके, आता कंट्रोलिंग म्हणजे काय, तर नियंत्रण ठेवणं बोलतो आपण, की जे काही आता प्लॅन केलेलं आहे त्याच्यानुसार ते व्यवस्थित होतं आहे का नाही हे चेक करणं, त्याला काय बोलतात, तर कंट्रोलिंग बोलतात. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ट्रिपला जात असाल. ओके, सो ट्रिपला जाताना तुम्ही हे प्लॅन केलं की आपल्याला इथे जायचं आहे, आपल्याला ही ठिकाणं आहेत ती बघायची आहे, इथे आपल्याला जेवायचं आहे, इथे आपल्याला स्टे करायचं आहे. ओके, सो असं तुम्ही काय केलं आहे, प्लॅन केलेलं आहे. ओके, हे एका बाजूला तुम्ही हा प्लॅन केलेला आहे. बट ॲट द अदर साईड आता तुम्ही काय करत असाल, की तुम्ही प्लॅन केला आहे. ओके, बट तुमची जी तुम्हाला 5 ठिकाणं बघायची होती त्याच्याऐवजी तुम्ही 3च ठिकाणं बघितलीत. ओके, जिथे तुम्हाला जेवायचं होतं तिथे तुम्ही जेवलाच नाहीत. बट जिथे तुम्हाला स्टे करायचं होतं त्याच्याऐवजी तुम्ही तिथे स्टे न करता तुम्ही घरी निघून आलात. ओके, सो मग हे तुमच्या प्लॅनप्रमाणे नाही झालं आहे. तर हे काय करणं, तर जे काही प्लॅनप्रमाणे होतं आहे की नाही ते चेक करणं. आणि समजा जर ते काही प्लॅनप्रमाणे होत नसेल तर त्याच्यावरती काय करणं, प्रॉपर परत प्लॅनिंग करणं, हे कंट्रोलिंगमध्ये येतं. आता देअर शुड बी ॲडिक्वेट कंट्रोल सो दॅट प्रीडिटरमाइन प्लॅन ऑब्जेक्टिव्स जे काही ऑर्गनायझेशनचे आहेत ते अचीव होण्यासाठी. स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स विल बी देअर. स्ट्रिक्ट कंट्रोल असला पाहिजे त्यांच्यावरती, जे कोणी काम करतात त्यांच्यावरती. बट खूप पण असता कामा नाही आहे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, की जेणेकरून ते त्यांचं कामामधलं जे एन्थुझियाझम आहे ते लॉस होईल, म्हणजे काम करण्याचा त्यांचा जो काही उत्साह आहे तो लॉस होईल. अशा प्रकारचं पण स्ट्रिक्ट कंट्रोल आहे तो असता कामा नाही आहे. आता कंट्रोलिंगमध्ये काय केलं जातं, तर प्लॅनप्रमाणे होतं आहे की नाही ते चेक केलं जातं. आणि जर होत नसेल तर त्याच्यावरती काय केलं जातं, म्हणजे एक गॅप जी आहे, डिफरन्स आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल एखादी कंपनी आहे, त्या कंपनीने काय ठरवलं आहे, 1 मिनिट, सॉरी,
सपोज एखादी कंपनी आहे, त्या कंपनीने काय ठरवलं आहे तर 100 टॉईज बनवायची असं ठरवलं आहे. ओके, 100 टॉईज बनवायची. देन एखाद्या कंपनीने ठरवलं आहे की 1000 काय बनवायचे आहेत तर सॉफ्ट टॉईज बनवायचे आहेत. ओके, CST म्हणजे सॉफ्ट टॉईज बनवायचे आहेत असं ठरवलं एखाद्या कंपनीने. देन 200 काय बनवायचे आहेत तर बार्बी डॉल बनवायचे आहेत असं ठरवलं आहे एखाद्या कंपनीने. 200 बार्बी डॉल बनवायचे आहेत. ओके, 200 बार्बी डॉल बनवायचे आहेत. देन 100 टेडीज बनवायचे आहेत. ओके, 100 टेडी बनवायचे आहेत. 100 टेडी बनवायचे आहेत असं ठरवलं एखाद्या कंपनीने. बट आता 1000च्या ऐवजी त्यांनी काय मॅन्युफॅक्चर केलं तर 900 सॉफ्ट टॉईज बनवली. ओके, 200 बार्बी डॉल बनवायच्या होत्या, तिथे त्यांनी 250 बार्बी डॉल बनवल्या. 100 टेडी बनवायचे होते, तिथे त्यांनी काय बनवले तर 90 टेडी बनवले. ओके, सो आता इथे त्यांनी काय केलं होतं, प्लॅन केलं होतं एवढं, बट त्यांनी काय केलं आहे, त्यांचं काय झालं 1000 जिथे बनवायचे होते तिथे काय बनवले त्यांनी 900 बनवले. सो आता इथे काय झालं तर ही काय झाली गॅप क्रिएट झाली. सो मग ती आता गॅप क्रिएट झाली आहे, तिथे काय आलं डिफरन्स आला आहे. तो हा प्रॉब्लेम आला आहे तो सॉल्व करणं हे कंट्रोलिंगमध्ये केलं जातं. मीन्स हाऊ टू करेक्ट दॅट डेविएशन, देन हू कॅन सॉल्व दिस डेविएशन, देन डू प्लॅनिंग अगेन. सो दिस थिंग्स आर देअर इन द कंट्रोलिंग. ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या कशामध्ये येतात तर कंट्रोलिंगमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. ओके, सो there should be an adequate control so that predetermined plan objectives are achieved. adequate control असला पाहिजे तिथे. सो हे झालं कंट्रोलिंग. देन नेक्स्ट फंक्शन जे आहे अंडरस्टूड what is controlling means to control over that, means whether it is working as per plan or not, to see that it's a controlling. Then next function is the coordination. नेक्स्ट फंक्शन कोणतं आहे तर कोऑर्डिनेशन. ओके, सो कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हॉट, कोऑर्डिनेशन म्हणजे काय बोलतात तर जे कोणी डिपार्टमेंट्स आहेत ते जे सगळी एकत्र येऊन काम करतात, सो त्यांच्यामध्ये काय असणं ताळमेळ असणं त्यालाच काय बोलतात तर कोऑर्डिनेशन बोलतात. सो इन द मॅनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गनायझेशन objectives are laid down which can be ultimately fulfilled only by coordination among its various departments. त्यांच्यामध्ये काय असला पाहिजे तर ताळमेळ असला पाहिजे त्या डिपार्टमेंट्समध्ये. सो कोऑर्डिनेशन काय करतं, इट्स बाइंड्स टू ऑल. सपोज इफ वन फॅमिली इज देअर. ओके, एक फॅमिली आहे, त्यामध्ये मदर अँड फादर इज देअर, ग्रँडफादर इज देअर, then 2 kids are there, one is boy, one is girl. Okay, if father is there, he is thinking about only himself. त्या फॅमिलीमध्ये प्रत्येकजण जर स्वतःबद्दलच विचार करत असेल, फादर त्यांच्याबद्दल स्वतःबद्दल विचार करत असतील, त्यांच्या ग्रोथबद्दल. ओके, सो ग्रँडफादर इज देअर, ही इज इन त्यांच्या हेल्थच्या टेन्शन्समध्ये असतील. Then mother is there who is working busy, who is working in kitchen. When he will be busy, he will be working in his office, that there will be busy. So mother is only thinking about her. Then when boy is there, he is busy in playing and all. Then girl is there, she is busy in college activities and all. So if everyone is busy in her own life, ओके, प्रत्येकजण त्याच्या स्वतःच्या लाईफमध्ये काय असेल बिझी असेल, जर कोणीच कोणाला वेळ देत नसेल, जर समजा एखाद्याला कोणाची गरज आहे फॅमिलीमधल्या, जर एखाद दुसऱ्याला कोणाची गरज आहे त्या टायमिंगला जर कोण एकमेकांची मदत करत नसेल, देन देअर इज नो यूज. ओके, मीन्स बाइंडिंग जे असतं फॅमिली बॉन्डिंग असतं, फॅमिली बाइंडिंगमध्ये इट्स लव. ओके, पूर्ण फॅमिलीमध्ये काय असतं तर लव असतं इन बिटवीन द फॅमिली मेंबर्स. ओके, म्हणजे काय जर प्रत्येकजण स्वतःचं जर बघत राहिला अशा प्रकारे, तर जे ऑर्गनायझेशनची जी गोल आहेत ती कंप्लीट होतील का,
आता इंडस्ट्रीमध्ये व्हेरियस डिपार्टमेंट्स असतात. ओके, आता आपलं पर्चेसिंग डिपार्टमेंट आहे, क्वालिटी कंट्रोल आहे. आता पर्चेसिंग डिपार्टमेंट फक्त जर काय रॉ मटेरियलचा जर परचेस करत राहिले, त्यांनी जर दुसरे जे आहेत म्हणजे प्रोडक्शन करणारे आहेत किंवा QC करणारे आहेत, त्यांचे ओपिनियन्स घेतले नाहीत, काही त्यांच्याशी काही बोलले नाहीत. ओके, सो मग ह्यांच्यामध्ये काय राहणार नाही तर कोऑर्डिनेशन राहणार नाही. आता सी हिअर, वन पर्सन इज देअर. ओके, हू इज डुईंग प्लॅनिंग. ओके, हा पर्सन काय करतो आहे, प्लॅनिंग करतो आहे. बट हे जे बाकीचे आहेत, एक पर्सन हा प्लॅनिंग करतो आहे, हा ऑर्गनायझिंग करतो आहे, हा थर्डवाला स्टाफिंग करतो आहे, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग आणि लास्ट वन हा काय करतो आहे, कंट्रोलिंग करतो आहे. बट हा जो प्लॅनिंग करणारा जो कोणी आहे त्याने काय नाही केलं, हे जे कोणी आहेत हे म्हणजे ऑर्गनायझिंग करणारे, स्टाफिंग, प्लॅनिंग, डायरेक्टिंग करणारे, कंट्रोलिंग करणारे आहेत, ह्या लोकांशी त्याने काय नाही केलं. जर तो काहीच बोलला नाही, स्वतःच्याच प्लॅनप्रमाणे आता हे करून दिले, तो त्यांना पेपर देऊन गेला आणि गेला, तो त्यांच्याशी काय बोललाच नाही. त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, त्यांची नीड काय आहेत, त्यांचे काय प्रॉब्लेम आहेत, ते जर त्याने काय समजूनच घेतलं नाही तर तिथे काय होणार नाही, कोऑर्डिनेशन होणार नाही. अंडरस्टूड? सो coordination means that all the working units as well as employees of the organization work in complete harmony to fulfill the goals of the organization. So coordination म्हणजे काय की सगळे जे वर्किंग युनिट्स आहेत, ओके, आणि ते जे म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट्स आहेत, त्यांचे हेड आहेत, त्याच्यानंतर काम करणारे जे कोणी कामगार आहेत, एम्प्लॉईज आर देअर ऑर्गनायझेशन, सो दे शुड बी वर्क इन कम्प्लीट हार्मोनी. सो दॅट म्हणजे ऑर्गनायझेशनचे गोल काय होतील तर अचीव होतील. सो त्याला काय बोलतात तर कोऑर्डिनेशन बोलतात. सो मॅनेजमेंट शुड वॉच केअरफुली दॅट एव्हरीबडी इन द ऑर्गनायझेशन अंडरस्टँड द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द ऑर्गनायझेशन. सो मॅनेजमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की त्यांनी हे बघितलं पाहिजे की ऑर्गनायझेशनमधले जे कोणी प्रत्येक एम्प्लॉई आहेत, ज्या ज्या डिपार्टमेंटमधले जे सगळे एम्प्लॉई आहे, त्यांना जे काही म्हणजे आता ऑर्गनायझेशनची जी काही आता एम आहेत की आपल्याला एवढा प्रॉफिट करायचं आहे, आपल्याला 1 वर्षानंतर एक MNC कंपनी बनायचं आहे, ती ऑर्गनायझेशनचे प्रॉफिट त्यांना म्हणजे ती ऑर्गनायझेशनची जी काही गोल आहेत ती त्यांना समजलेत का नाही, ते त्याच्याप्रमाणे म्हणजे कोऑर्डिनेशनने वर्क करतायत की नाही. म्हणजे हे जे काही बिझनेस ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, जे जे आपल्याला काही अचीव करायचं आहे, बरोबर मिळवायचं आहे आपल्याला, सो ते मिळवण्यासाठी ते कोऑर्डिनेशनने काम करतायत की नाही. सो हे बघणं ही कोणाची जबाबदारी असते तर मॅनेजमेंटची जबाबदारी असते. ओके, सो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. ओके, सो हे सगळे जे आहेत, ओके, हे जे सगळी वरची फंक्शन्स आहेत त्यांना कंट्रोल करण्याचं काम हे कोणाचं आहे, कोऑर्डिनेशनचं आहे, आणि ही मॅनेजमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. सो इट्स means coordination, it's a continuous process. It is an orderly arrangement of group efforts. ओके, ग्रुप एफर्ट्सची काय आहे ही प्रॉपर अरेंजमेंट असणं, परचेस डिपार्टमेंटने QA डिपार्टमेंटशी चर्चा करणं, त्यांचे जे काही ओपिनियन्स आहेत किंवा त्यांच्या काही रिक्वायरमेंट आहेत, नीड आहेत, त्यांचे काही जर ॲडवाईस आहेत ते त्यांनी समजून घेणं की जेणेकरून काय झालं पाहिजे, आपल्याला मॅक्झिमम प्रॉफिट भेटला पाहिजे, मॅक्झिमम आपल्या प्रॉडक्ट्स आहेत त्याचा काय झाला पाहिजे, सेल झाला पाहिजे. मग कोऑर्डिनेशनमध्ये जनरली काय तर टायमिंग येतं, टायमिंग बॅलन्सिंग आणि इंटिग्रेटिंग येतं. त्याच्यानंतर टायमिंगमध्ये काय असतं तर डिफरंट डिपार्टमेंट्स असतात, सो त्यांच्या टायमिंगप्रमाणे आपण काय करून घ्यायचं तर ॲडजस्ट करून घ्यायचं, ते टायमिंगमध्ये येतं. त्याच्यानंतर बॅलन्सिंगमध्ये काय येतं, जर आता मशीन, ओके, इंडस्ट्रीमध्ये मशीन आहे, मटेरियल्स आहेत, ओके, सो मग ते व्यवस्थित अवेलेबल होतात की नाही हे मशीनला, ओके, कुठल्या ह्याला सपोर्ट करतं आहे नाही, सो ते सगळं मशीन म्हणजे ते बॅलन्सिंग करणं. देन नेक्स्ट फंक्शन असतं ते म्हणजे की इंटिग्रेटिंग म्हणजे काय तर एम्प्लॉईज जे आहेत, जे ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करतात, त्यांना ऑब्जेक्टिव्ज म्हणजे जी काय ऑर्गनायझेशनची ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ती त्यांना माहिती आहेत का किंवा त्याच्यानुसार ते काम करतात का, ते बघणं म्हणजे काय तर इंटिग्रेटिंग बोलतात त्याला.
सो हे मेनली कशामध्ये येतं तर कोऑर्डिनेशनमध्ये येतं. सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज द इसेन्स ऑफ द मॅनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन हे काय आहे तर मॅनेजमेंटची गरज आहे. ओके. सो म्हणजे प्रत्येकाने काय केलं पाहिजे एका दुसऱ्याच्या म्हणजे एक ॲडजस्टमेंट करून सगळ्यांनी मिळून मिसळून त्यांच्यामध्ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ठेवून काम केलं पाहिजे की जेणेकरून जे काही बिझनेस गोल्स आहेत ती सॅटिस्फाय झाली पाहिजेत. ओके. दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन अँड हिअर अवर फर्स्ट चॅप्टर इज ओव्हर. इथे आपला फर्स्ट चॅप्टर आहे तो संपतोय. ओके. सो आपण बघूया काय काय बघितलं आपण आत्ताच्या लेक्चरमध्ये. तर मॅनेजमेंटची फंक्शन्स बघितले, व्हेरियस मॅनेजमेंट म्हणजे काय ते बघितलं आपण. ओके. अँड डिफरंट मॅनेजमेंटची फंक्शन्स, 6 फंक्शन्स. दीज आर इम्पॉर्टंट इन एक्झाम. यू विल आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस. डिफाईन मॅनेजमेंट अँड एक्सप्लेन द व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ द मॅनेजमेंट. देन ह्या टॉपिकमध्ये आपण काय काय बघितलं तर फर्स्ट आपण इंडस्ट्रीमध्ये बघितलं बिझनेस ॲक्टिव्हिटी. फर्स्ट आपण इंडस्ट्रीबद्दल बघितलं. इंडस्ट्रीचे जे काही क्लासिफिकेशन आहे ते बघितलं. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके. सी हिअर वेट. इट्स अ बिग टॉपिक. हा टॉपिक आहे तो खूप मोठा आहे. डिफरंट टाईप्स आहेत इंडस्ट्रीचे क्लासिफिकेशन. ते जे काही आहे क्लासिफिकेशन ते आपण बघितलं इंडस्ट्रीचं बेस्ड ऑन डिफरंट. फर्स्ट क्लासिफिकेशन होतं ते कोणत्या बेसिसवरती होतं आठवतं आहे का? फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाईप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. ते आपण बघितलं प्रायमरी सेकंडरी. प्रायमरी ह्या जेनेटिक अँड एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्रीज, दीज आर प्रायमरी इंडस्ट्री. सेकंडरी इंडस्ट्री कोणत्या आहेत तर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. So manufacturing industries, they are further divided into analytical, synthetic, processing आणि assembling. Then आपण प्रत्येक इंडस्ट्री कुठली आहे तर डिटेलमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे विथ एक्झाम्पल. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट आपण कॉमर्सकडे गेलो होतो. कॉमर्समध्ये आपण ट्रेड बघितले, ट्रेडचं क्लासिफिकेशन बघितलं. देन ट्रेडचे जे काही डिफरंट फंक्शन्स आहेत ते आपण बघितले होते. Means these are called aids to trade, functions of commerce or branches of the commerce. In detail we had seen these functions of the commerce. Then we had seen about the economics. Economics म्हणजे काय आहे ते आपण बघितलं होतं. सो इकॉनॉमिक्समध्ये आपण एलिमेंट्स ऑफ इकॉनॉमिक्स बघितलं. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. देन वी हॅड स्टडीड इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज, बिझनेस, प्रोफेशन, employment. Then we had said economic system, which are very important. Then last one we had seen the management and different functions of the management. Okay. If anybody have doubt in this first chapter, then ask me. Okay. If you are not getting anything, then ask me. I revised this first chapter because some students were not getting the concept, so I revised this first chapter. Okay. From second lecture we are starting our new chapter, that is forms of business organization. In that before Ganpati vacation my one lecture was there on forms of business organization. So please everybody you listen that lecture again. ओके. परत ते लेक्चर जे आहे ते ऐका तुम्ही. आज ऐका, संध्याकाळी परत ते लेक्चर आहे ते ऐका. ओके. वी विल स्टॉप ओवर हिअर. थँक्यू. हॅपी लर्निंग अँड थँक्स फॉर युअर सजेशन्स ऑल्सो. बी फ्रँक टू टॉक विथ मी इन फ्युचर ऑल्सो फॉर बेटर लर्निंग. ओके. हॅपी लर्निंग. थँक्यू. स्टे सेफ.